ऋतु परिवर्तन हेले जलवायु मध्य परिवर्तन होता है। ए जेमती आस्ते आस्ते ठंडा पड़ाकू बसलानी। ए शीत ऋतु आसिले आम मानकर अनेक शारीरिक समस्या देखा जाए। वर्तमान शीत आस्ते आस्ते बढ़ा लगिलानी। आउ ए परिवर्तित जलवायु अनेक लोक ज्वर थंडा काश प्रभृति छोट बड़ शारीरिक समस्या पड़ुछंती। ए सब को छाड़ीदेले ए थंडार प्रकोप अनेक गुड़िए मारात्मक रोग देखा दी थाए, जहाँ मनीष को नाही नथिबा कष्ट देवा सह प्राणघातक मध्य हेइथाए। जेमिति कि श्वास रोग। एही रोगरे पड़िले रोगीर कौन लक्षण देखा जाए, एहार कारण सब कौन हेइथाइ पारे। एही रोगरु रक्षा पाइबाकू हेले आमे कौन करिबा से सब को नै हमर आजिर आलोचना श्वास रोगर होमियोपैथी चिकित्सा। ए विषय रे आलोचना करबाकू आज आम सहित अछंती डाक्टर सुब्रा राउतराय। तांकू प्रथमे हमर कार्यक्रम को स्वागत जणीबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। देखंतु हठात शीतर प्रभाव आस्ते आस्ते अनुभूत हेलानी। एई ठंडा दिन रे प्रायतः ज्वर काश ठंडा सर्दी ए सब गोटे साधारण रोग जोटा कि हमें देखा पाई था, किंतु एई ठंडा दिन रे विशेष करी श्वास रोगर प्रकोप बेसी हेइथाय। श्वास रोग कहिले हमें कौन बुझिबा? हाँ, श्वास रोग साधारण भाषा श्वास क्रिया कष्ट हवा, ठीक भाव निश्वास न नहीं पारिबा, अणनिश्वासी लागिबा, पेली हवा परी लक्षण देखा दिए। शीत दिन साधारणतः रोग अधिक संक्रमित होबार देखा जाए, कारण यह एक ठंडा जनित रोग। अलग दिन हमको ठंडा काश गुड़ा हुए, कि श्वास मुख्यतः आपंकर शीत दिन में ही बेसी जना जाए। एटा गोटे जेहेतु कफ जनित रोग, तेणु कफ सृष्टि हेले लंग्स फुसफुस आपंकर कफरे भरी गला रोगी को कष्ट हुए। कहीं समय पवन पाइबाकू व्याकुल हुए से रोगी, कहीं वायु चलाचल से फुसफुस ठीक भाव हो पारे ना, जहाँ साधारण भाव आम दमा पेलिबा बोली कहुए। से रोगी ठीक भाव में निश्वास नहीं पारे ना, तेणु पेलीगला सिम्पटम्स लक्षण आसे कष्ट हुए। जेहेतु जो फुसफुस संक्रमण हेतु यहीटा रोगटा सृष्टि हुए, तेणु आजमा बोली आम कहू। तबे ए जो आजमा रोग बा श्वास रोग कहीं हुए? फुसफुस एक जालीर आस्तरण थाए, जितेबाला अत्यधिक कफ हो रंध्र गुड़िक बंद हो जाए, सेतेबेले रोगी को निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट हेबा सह अणनिश्वासी बा निश्वास बंद हो गला परी कष्ट अनुभूत हुए और रोगी कष्ट अनुभव करे। सेही समय एक स्वतंत्र धरणर शब्द बाहर हुइसिल मारिबा परी, जाको हुइजिंग साउंड आमे मेडिकल टर्म रे कहि थाउ, जहा स्टेथोस्कोप द्वारा प्रोमिनेंट होई थाए। वर्तमान भारत में 3.5 कोटी लोक आस्थमा संक्रमित बोली सर्भे जना पड़ी। तबे ए जो श्वास रोग को वर्गर जेमिति के पिला वयस्क बा मध्यम वयस्क को मानन को बेसी हबार संभावना थाए? देखंतु श्वास रोगटा समस्त को होई पारिबो, किंतु छोट छुआ को आ वयस्क लोकन को एटा साधारणतः बेसी होता है। मध्य वयस्कर लोक मान को एते अधिक होई न थाए, कारण सेतेबेले इम्यूनिटी पावर बॉडी रो अधिक थाए। जदि छोट बेले भी ताकू आजमा थिबो, युवक युवती अवस्था रे सेटा एबोलिश हेजिवो, माने जना पड़िबोनी। पुणी बयस हेले से जिनसटा आपनकर पुणी अगेन आसीबो, रिपीट हबो। तबे को मान को श्वास रोग हेले आमे बेसी सचेतन हेबा? विशेष करी आपण छोट छुआ आ वयस्क मान को पई हेबे। आपण जो लक्षण सब कहिले, जने वयस्क लोक निजे भी प्रकाश करि परिबो बा आमे भी जानि परिबो, किंतु छोट छुआटे तार श्वास रोग हेले कौन सब लक्षण देखा दे थाए, बा को लक्षण सब आमे देखिले साधारणतः जानि परिबा यार श्वास रोगर लक्षण देखा गलानी एवं आमे विशेषज्ञ परामर्श नबा निहाती दरकार। अत्यधिक ठंडा हेकरी लंग्स रे कफ गुड़ा जमी गला परे से ताको निश्वास नबारे कष्ट हबो, आउ से छुआटा पेली हेला आपनकर छातीटा धड़पड़ हबो, जे एमती धई सई हेला टाइप रो तार एक्टिविटीज रु से तो कहि परिबोनी, किंतु माँ माने ही बेसी नजर देकरी जिनसटा को जानि परिबे बा देखि परिबे जे छुआटा नॉर्मल थिला अवस्था रे केमती रहउची, आउ एबे ठंडा अत्यधिक हेई जाईची बा काश कफ थिबा समय रे से छुआटा क्षीर पी परिबोनी, आपनकर नाक बंद हेई जिवो, तार अणनिश्वासी लागिवो बा ताको कष्ट हबो, बा से सोई परिबोनी, सब बेले कांदिबो। तो एई भलिया बहुत गुडे लक्षण आपण देखि परिबे। आपण तो कहिले जे ए रोग प्रायतः मध्य वयस्क माननकु जेतिकी न होई थाए, छोट शिशु बा वयस्क लोक माननकु बेसी देखा जाए। तबे एई रोग होपार कारण कोन? यार अनेक गुड़िए कारण अच्छी। प्रथम तो अत्यधिक ठंडा हेबा, तापरे कफ हबा माने मुख्य कारण। तापरे आपणकर घरर धूली अळंदु, घर भीतर गृहपालित पशुंकर रूम, उत्कट बास्ना थिबा धूप, अतर, झुणा, मशा धूप,
ଆପଣଙ୍କର ଧୂଆଁ ବା ଚୁଲିର ଧୂଆଁ ଯୋଉଟା ବା କଳକାରଖାନା ଧୂଆଁ ବା ଗାଡି ଧୂଆଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମ୍ରପାନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସିଗାରେଟ, ଗଞ୍ଜେଇ, ବିଡି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ବା ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ବି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାର ଏତେ ମାନେ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଯେ ସେଟାରେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେକ ଖାଦ୍ୟ, ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦହି, କାକୁଡି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବା ଫ୍ରିଜ ପାଣି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଫ୍ରିଜ ରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଚକୋଲେଟ। ତ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଏଲର୍ଜି ଯେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ହବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ କିଛି ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଗୁଡା ବି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତାପରେ କେତେକ ପେଶା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପଥର ମିସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରସରରେ କାମ କରୁଥିବା ବା କୋଇଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡଷ୍ଟ ପାଇଁ ହୁଏ। ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ ଭୂତାଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ର ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ, ଶୀତ ଦିନଟା ଏକ ଥଣ୍ଡା ଋତୁ, ତ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟ୍ରେସ ପେନ୍ କହିଥାଉ, ଯାହାକି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର, ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ। କେତେଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆସ୍ମା ଥିବା ଲୋକ ମାନେ କଲେ ତାଙ୍କର ସେଟା ବଢିଯାଏ। ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହବାର। ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ଆପଣ ପବନ ଖୋଜିବେ। କିଛି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ଝରକା ଫରକା ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ, ମତେ ଖୋଲା ହାୱା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଜଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ କି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ଦେଇଦିଅ, ମତେ ପବନ ହଉନାହିଁ, ମୋର ମାନେ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ ପବନ ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିକିରି ବସିଲେ କହିବେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଜଣ କହିବେ ଆମେ ଚିପ୍ ହେଇ ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପଛ ଆଡକୁ ଝୁଙ୍କିକିରି ବସିଲେ ତକିଆ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତ ଏଇଗୁଡା ବି କିଛି କାରଣ ତା ଦେହ ସହିତ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇପାରିବ କି? ବୟସ୍କ ହେଲା ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସେଟା ଉପଶମ ଦବ, ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହବାର ସେଟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରୋଗୀ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆର ଭଲ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କଣ ସଚେତନ ରହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯାହାକୁ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସଚେତନ ବା ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଟାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ ଥାଏ, ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିବାର। ତଥାପି ସେ ସମୟରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ, ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡି ବା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାଟା ଅଧିକ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବା ରାତିରେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ମେନଲି ଆପଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ, ଉଷୁମ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରିକସନ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଲା ମାନେ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଏକା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇବେ, ଏଟା ହଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡା ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ତ ମା ଛୁଆ ଉଭୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ସତର୍କ ସାବଧାନ ହବା ଏସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି। ଆଉ ମେଡିସିନ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକରି ରୋଗୀକୁ ଆମର ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଉପଶମ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଲା, ସେଇ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଟି କେମିତି ହେବା କଥା? ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଡାଏଟ ମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଟା କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଦିଟା ଜିନିଷ ପାଠ ହଉଛି। ତ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ପଖାଳ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦହି, କାକୁଡି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଜିନିଷ, ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଏସେନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ବାସ୍ନା ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବାସ୍ନା,
जो खाद्य गुड़ाकରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ପରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ ବିନ୍ସ, କୋବି, ବୋଇତାଳୁ, ମୂଳା, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବା ଗୁଡାକ ଆମର ବିଶେଷତଃ ଗ୍ୟାସ କରେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ପରିବା ଗୁଡା ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ କରେ। ସେଇ ପରିମାଣରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଖାଇବେନି ବା ଲଗାତାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଫୁଡ ଆଲର୍ଜିରେ ଯେମିତି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ହେଲା, ଗୁଆ ହେଲା, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଗହମ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆଉ ଆଲକୋହଲ, ପିଆଜ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରେ। এইଗୁଡା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆଲକୋହଲ ନଉଥିବେ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବା ପାନରେ ଗୁଆ ଦେଇକି ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଆଭଏଡ କରିବେ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆସ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲର୍ଜି ଏଇପରି କାହାର କେଉଁଟା ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ହବ ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖାଦ୍ୟରେ କାହାର କୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆଗ୍ରାଭେଟ ହଉଥିବ, ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ହେଲା, ପିଆଜ ଖାଇଲେ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ହୁଏ ବା ବଢିଯାଏ, ତ ସେ ପିଆଜଟାକୁ ଆଭଏଡ କରିବେ। ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେ ଛାଡିଦେବେ। ତାପରେ ଖାଇବେ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିୟସ୍ ଫୁଡ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତଟକା ଫଳ, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ ଜାତୀୟ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଆମେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆଉ ପତ୍ର ପରିବା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧାକୋବି, ଆମର ମେନଲି ଭିଟାମିନ ଡି, ଇ, ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, ବ୍ରୋକୋଲି, ଆପେଲ ଖାଇବା ଭଲ। ତାପରେ ଭିଟାମିନ ଡି ଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ପାଇଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ନରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସକାଳର ବିଶେଷ କରି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ପାଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଡାଏଟ ଚାର୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଏମିତି ହବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗର୍ଭବତୀ ବେଳେ ତ ସେମାନେ ଅଲଗା ଭିଟାମିନ୍ସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଲଗା ଭିଟାମିନ୍ସ ଦଉଛୁ। ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା ୟା ଦେହରେ ହେଲେ ଭଲ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର। ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ସେ ତ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ, ମା କ୍ଷୀର, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଡାଏଟ ରେ ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ୟା ଭିତରୁ ଖାଇପାରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି, ଆମର ବେଶୀ ବ୍ୟାପିଛି, ଏମିତି ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କରୋନା ଯୋଉଟା ଆମର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଆଉ ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଆମକୁ ବେଶୀ ସାବଧାନ ହେଇକିରି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଫୁଡ ରେ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଇନକ୍ରିଜ କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆମେ କାଢା ପିଉଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ନଉଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡାକ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ବେସିକଲି ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଯତ୍ନଶୀଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମାର ଥଣ୍ଡା ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାକୁ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଔଷଧ ଦେବା ଉଚିତ। ବେଶୀ କଫ ହୋଇ ଆଜମାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ଲକ୍ଷଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ କଫ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରୋଗୀକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବା ପେଲି ହେବା ଲକ୍ଷଣ ଆଣିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଇନହଲର ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେନି, ଆମେ ବଡ ମାନେ ଇନହଲର ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଟା ନେଇପାରିବେନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣୁ ଏୟାର ପେସେଜ ଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସେଟା କରିପାରିବେନି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରିକସନ ଟା ନବା, ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧଟା ଆମେ ଖାଇଦବା, ଥଣ୍ଡାଟାକୁ ବଢେଇବାକୁ ଦବାନି। ଆମେ ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଉଷୁମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଉଷୁମ ପରିବେଶରେ ରହିବା, ମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ କ୍ୟୁର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିକାରଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ଫଳଦାୟକ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ବା ସତର୍କ ରହି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ବହୁତରେ ବା ବଡି ଭୋରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ, ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ। ଜଣେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବାକୁ ଆପଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାୟାମ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେନଲି ସାଇକେଲ ଚାଳନା, ପହଁରିବା, ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଲଙ୍ଗସ ର ବା ଫୁସଫୁସ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ ଆମେ। ତାପରେ ଏହା ଛଡା ଯୋଗରେ କିଛିଟା ଯୋଗାସନ, ଶବାସନ, ସୁଖାସନ, ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିବା, ପଛକୁ ଝୁଙ୍କିବା, କୋବ୍ରା ପୋଜ ର ଗୋଟେ ଯୋଗ ବି ଆସନ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାକି ଲଙ୍ଗସ ବା ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ସଞ୍ଚାଳନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଓଲମ ବିଲୋମ, କପାଲ ଭାତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଟାକୁ ବଢେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 30 ରୁ 45 ମିନିଟ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ କରିପାରିବେ, ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ମହୋଷଧି ଭଳିଆ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ତ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଆମେ କଣ ଖାଇବା, କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ଏଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ନହେବା ପାଇଁ ବା ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କଣ ଦେବେ?
ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗ ଅଛି, ହୁଁ। ତେଣୁ ଫୁସଫୁସ ର ଯତ୍ନ ନେବା ତାହା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମପାନ ବା ମଦ୍ୟପାନ, ଧୂଳି ଧୂଆଁ ପରିବେଶରୁ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ପରିବେଶରେ ବି ବାହାରେ ଯୋଉ କହିଲେ ରାତିରେ ବା ସବୁରୁ ଆମେ କୁହୁଡିରେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଭିତରେ ରହି କରିବା। ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାନି। ଫୁସଫୁସର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ କରିବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପର ଟର୍ଚର ହେଇଯିବ ଆମର ଲଙ୍ଗସ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ପିଲା ବା ବୟସ୍କ ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସବୁବେଳେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଦହି, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ବା ନିୟମିତ ଖାଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବେ ତାହେଲେ ବି ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କର ଶ୍ୱାସଟା ବାହାରି ପଡେ। ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ହଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷାରେ ବି ଭିଜିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମପାନ, ମଦ ପିଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ପ୍ରତିଦିନ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଠିକ ସେ ନ ଶୁଖେଇବା, ଓଦା ଦେହରେ ଓଦା ଲୁଗାରେ ରହିବା, ଏମିତି କରିବା ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣେ। ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ତାପରେ କ୍ରନିକ ଓ କ୍ରିଟିକାଲ ପୁରାତନ ଓ ଜଟିଳ ହେଇଯାଏ ଥଣ୍ଡାଟା, ତାପରେ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ରନିକ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ ହୁଏ, ତାପରେ ଆସ୍ମା ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଆସେ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗଟା ଫଟକିରି ଆସେନି, କେତେଟା ସ୍ଟେଜ ଦେଇକିରି ସେଟା ଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉଟା ଖାଇବା ଉଚିତ, କୋଉଟା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆମର ଏମିତି ବି କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦିନରେ ଖାଇଲେ ଠିକ ଅଛି, ରାତିରେ ଖାଇଲେ ସେଟା କଫ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତିକି ଦହି ହେଲା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଏଟା ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣଙ୍କର କଫ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଫ୍ରିଜ ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କଣ କରୁ, ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା ଗରମ ନ କରିବା, କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ନ କରିକି, ମିଠା ଥିବ କି କଣ ଥିବ ଆମେ ଆଣିବା ଫଟରେ ଖାଇଦବା। ଫ୍ରିଜ ପାଣିଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାରଲି ପିଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଫୁସଫୁସ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କହିଲି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କରିବେ। ଆଉ ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ, ଉଷୁମ ପରିବେଶ, ମୁଣ୍ଡଠୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଯିବେନି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ସେ ମାନିବେ, ଆଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗରୁ ଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଶ୍ୱାସଟା ବାହାରି ପଡିବ। ତଥାପି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରହିକିରି ମେଡିସିନ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ବାରଣ ଗୁଡାକ ମାନିଲେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ, ମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇବା କଥାଟା, ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ସେ କଷ୍ଟଟା ଆପଣ ପାଇବେନି, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବେଶ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। ଆଶା କରିବୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ